بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور میرے بھائی، جس بندے سے اللہ محبت کر لیتا ہے، جس بندے سے اللہ پیار کر لیتا ہے، اور پیار ہر ایک کس و ناقص سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اس بندے سے جس بندے کو اللہ منتخب کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں اور منتخب کر کے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے سے چاہتے ہیں منتخب کر کے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کالے کی شرط ہے، نہ گورے کی شرط ہے، نہ فقیر کی شرط ہے، نہ امیر کی شرط ہے، نہ بادشاہ کی شرط ہے، نہ بھیک مانگنے والے کی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتخاب ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا مثنوی شریف کے اندر ایک شاہ بلخ ہیں، بلخ کا بادشاہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ۔ ابراہیم بن ادہم ملک کا بادشاہ ہے، اپنے وقت کا زبردست قسم کا حکمراں ہے، ان کے سامنے کوئی حکمراں چل نہیں سکتا تھا، ایسا زبردست حاکم۔ عجیب و غریب اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ شاملی کے لوگوں غور سے سنو اللہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اللہ کا بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، ہمارے جیسے نہیں تھے، ہم پوری رات کھراٹے کی نیند سوتے ہیں اور نرم بستر پر لیٹے رہتے ہیں۔ وہ بادشاہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر جب ساری دنیا سو جاتی وہ اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کو یاد کرتا۔ ایک دن 2 بج رہے رات کے، اس وقت وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اچانک 2 آدمی ان کے اس کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جس کمرے کے اندر وہ بادشاہ عبادت کر رہا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے سامنے 2 اجنبی آدمی کو دیکھا، انہوں نے فوراً عبادت ختم کر کے پوچھا تم دونوں کیسے، کون ہو تم دونوں، کیسے ہمارے اس کمرے کے اندر آ گئے؟ ان دونوں نے عجیب و جواب دیا میرے بھائی۔ انہوں نے کہا کیا کہا کہ کوئی آپ گھبرائے نہیں، ہم ایک مسافر لوگ ہیں، ہم دونوں یہاں اجنبی لوگ ہیں، لیکن آپ گھبرائے نہیں، ہم اپنے اونٹ کی تلاش میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے، اونٹ کی تلاش میرے کمرے میں؟ ارے پاگل، تم مجنون ہو کیا، پاگل ہو؟ اگر تمہیں اونٹ کی تلاش کرنا ہے جنگل کیوں نہیں جاتے؟ اونٹ جنگلوں میں ہوا کرتا ہے، یہ گھر کے اندر اور بھی میرے کمرے کے اندر اونٹ کی تلاش کیسے کرنے کے لیے آ گئے؟ میرے کمرے میں اونٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ دونوں کہتے ہیں سنو ذرا غور سے، شاملی کے لوگوں، ہم اللہ کے گھر میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچنے کے لیے پشو پیش کرتے ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں اے شاہ بلخ سن اور غور سے سن، ابراہیم غور سے سنو۔ وہ کہتے ہیں وہ دونوں کے دونوں اگر اس شاہی محل کے اندر آپ کے کمرے کے اندر اونٹ نہیں مل سکتا، اس شاہی محل کے اندر اللہ آپ کو نہیں مل سکتا، اس شاہی محل کے اندر آپ کو اللہ کے رسول کی محبت نہیں مل سکتی۔ آپ اس لباس میں اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اس شاہی لباس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے کپڑے کو پہنا ہے، ایسا کپڑا آپ کے کپڑے کے اندر 14 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔
آپ نے ایسا کپڑا پہنا ہے اس شاہی لباس کے اندر، کہاں تمہیں اللہ کے رسول کی محبت مل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، اللہ کے رسول کے بھیس اپناؤ، اللہ کے رسول کی سیرت اپناؤ، اللہ کے رسول کی چال ڈھال اپناؤ، اللہ کے رسول کے تواضع اپناؤ، اللہ کے رسول کی سخاوت کو اپناؤ، اللہ کے رسول کے کردار کو اپناؤ۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول کے کردار کے اپنانے والے صحابہ کرام کیسے اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، کیسے اللہ کے رسول سے پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حبشہ کے رہنے والے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد ایک ایک چیز کو بغور دیکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ آپ کا جبہ کیسا ہے، آپ کا پیرہن کیسا ہے، آپ کس طرح نہاتے ہیں، کس طرح آپ کھاتے ہیں، کس طرح آپ پیتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے اور وہ صحابی اس پر عمل کرتے۔ سب پر عمل کر لیا۔ اخیر میں دیکھا آپ علیہ السلام اپنے سر میں یہ امامہ باندھتے تھے، یہ پگڑی میرے محبوب کی سنت ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں امامہ مبارک باندھتے تھے اور جب آپ کی پگڑی اوپر کو ہو جاتی تو آپ کے بیچ سر میں ایک مانگ چمکتی تھی۔ آپ کے سر میں بڑے بڑے بال تھے، بال کے دو حصے کرتے، بیچ میں مانگ نظر آتی تھی۔ وہ صحابی جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، ساری سنتوں پر عمل کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک جذبہ مچلتا ہے، دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، راتوں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے اور کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ، میں اپنے محبوب کی سنت کو بھی اپنے سر میں سجانا چاہتا ہوں کہ میرے سر کے اندر میرے بال اس طرح ہو جائیں کہ میں بیچ میں مانگ نکال لوں۔ حبشہ کے رہنے والوں کو آپ نے دیکھا ہے، ان کے بال بڑے سخت ہوتے ہیں، بہت گھنگریالے ہوتے ہیں، ایسے سخت ہوتے ہیں کنگھی مشکل ہوتی، کنگھی نہیں ہو پاتی۔ اس لیے حبشہ میں نے دیکھا، افریقہ کے اندر سارے لوگ سر کے بال میں استرا پھرواتے، سر کو گھٹاتے، بال وہ رکھ نہیں سکتے، ایسے بال ہوتے تھے۔ وہ حبشہ کے رہنے والے صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آنے کے بعد ساری سنتوں کو اپنے بدن پر اتارنے کے بعد بیچ میں اس سنت کو بھی وہ سجانا چاہتے اپنے سر میں، مگر ان کے سر میں ایسا مشکل تھا، ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ بال کے دو حصے ہو جائے، بیچ میں مانگ نکل آئے۔ میرے بھائی شاملی کے لوگوں، ذرا غور سے سنو، اللہ کے رسول سے کیسی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے پیار کیسا ہوتا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے سر میں سجانے کے لیے پوری پوری رات تڑپتے ہیں، اللہ کے سامنے اٹھ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے سر کے اندر ایسی شکل بنا دیجئے کہ میں اپنے سر کے اندر اپنے محبوب کی سنت کو اتار لوں۔ مگر ایسا بظاہر مشکل تھا۔ عجیب ان کو شکل سمجھ میں آئی، ایک لوہا مل گیا، لوہے کو آگ میں گرم کیا، جب لوہا لال ہو گیا ایک چمٹے سے پکڑا اور سر کے بیچوں بیچ رکھ لیا، بال جل گئے، کھال جل گئی، بیچ میں زخم بن گیا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں وہ حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ کے بندے تیرے سر میں کیا ہو گیا؟ میرے بھائی کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیسی دیوانگی ہے۔ وہ کہتے محبوب روزانہ میں آپ کے سر کے اندر ایک مانگ دیکھتا تھا، میرا جی چاہتا تھا میں اس مانگ کو اپنے سر میں سجا لوں، ایسا ہو نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے ایک لوہا لیا اور گرم کر لیا، اور جب وہ گرم ہو گیا اپنے سر کے بیچوں بیچ رکھ لیا اور میرے بال جل گئے، کھال جل گئی، زخم بن گیا۔ مگر میرے محبوب یہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن ٹھیک ہوگا اور میرے سر کے بیچ میں ایک نشان بن جائے گا، جو نشان آپ کی نشان مبارک کی طرح ہوگا۔ اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن
मन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार करने वाले, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के रसूल के तरीके के पैरवी करने वाले, इस तरह अपने आप को दीवानावार अल्लाह के रसूल की सुन्नत के पीछे डाल देते हैं। मैं अर्ज कर रहा था इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से, उन दोनों ने कहा तू कैसे अल्लाह के रसूल से प्यार करने वाला, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल तो गुदड़ी पहना करते थे और तुमने ये शाही लिबास पहन रखा है, ये सुन्ना था। रात के 2 बज रहे हैं, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह शाही महल को खैरबाद कहता है और वहां से बाहर निकलता है और एक गुदड़ी पहन लेता है और गुदड़ी पहनकर बयाबान जंगल में चला जाता है। मौन रहमतुल्लाह अलैह नकल किया, शाहियो शहजादगी दरबाख्ता, शाहियो शहजादगी दरबाख्ता, अज पे तू दर गरीबी साख्ता। फरमाते हैं फरिश्तों में गलगला, शोर बरपा हो गया। आज क्या होगा उस शाही महल से निकलने वाले बादशाह वक्त का, जिसने अपने शाही महल को खैरबाद कह दिया है और एक जंगल का राह ले लिया है, जंगल का रास्ता ले लिया है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस शेर की तर्जमानी की है और कहा है, फक्र शाही आज गुदड़ी पोश है, जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है, फक्र शाही फक्र में जाहे शाही फक्र में रूपोश है, जिसमें शाही आज गुदड़ी पोश है, फक्र शाही जाहे शाही फक्र में रूपोश है। अलगरज शाह बलद की जाने पाक हो गई है, इश्क हक में दर्दनाक। कहते शोर बरपा हो गया कि शाह बलद गुदड़ी पहनकर जंगल की राह ले चुके हैं, क्या होगा। चुनांचे शाह बलख जंगल की राह लेकर जंगलों के अंदर एक गुदड़ी पहनकर अल्लाह अल्लाह जंगल बयाबान जंगल के अंदर बैठकर अल्लाह की याद में मस्त हो जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए जंगल के अंदर बयाबान जंगल के अंदर अल्लाह अल्लाह करते हैं। एक दिन वहां से एक वजीर का गुजर हो गया, देखा बादशाह गुदड़ी पहने हुआ, उस वक्त अपनी गुदड़ी को अपने सुई से सी रहे थे, देखा अपने दिल में सोचा और कहा ये कैसा पागल मजनू दीवाना है, ये कैसा मुल्ला बन गया, वो शाही तख्त और शाही महल को छोड़कर बयाबान जंगल में बैठा हुआ गुदड़ी सी रहा है। अल्लाह वालों के अंदर जिस्म में बज़ाहिर वो आप ही तरह के इंसान होता है, मगर उसके दिल के अंदर एक अजीब कैफियत होती है, वो लोगों के बातों को भी समझ लेते हैं। आपके दिल में जो ख्यालात होते हैं अल्लाह वाले उसको भी जानते हैं। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उस वजीर के दिल की बात को भांप लिया और बुलाया, वजीर इधर आओ। आ गया, आने के बाद वो दरिया के किनारे बैठकर गुदड़ी सी रहे थे और उसके बाद का ए वजीर सुन, इधर सुन गौर से और देखो। उसके बाद वो सुई जिससे वो गुदड़ी सी रहे थे समंदर में उछाल दी और उसके बाद में एक आवाज लगाई और कहा ए मछलियों, ए समंदर की मछलियों, मेरी सुई ला करके दे दो। चुनांचे 1,00,000 मछलियां, 1-2 नहीं, कितनी 1,00,000, अरे बोलो अल्लाह के बंदे, 1,00,000 मछलियां अपने मुंह के अंदर सोने की सुई लेकर हाजिर हो गई और कहा ये सुई ले लीजिए, ये सुई ले लीजिए। उस पर इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये सोना मर्दों के लिए रवा नहीं है,
आज हमारा नौजवान, शामली के नौजवान, शादी के मौके पर शामली के नौजवान ये कहता है मुझे सोने की चैन पसंद है, मुझे तो ससुराल से सोने की चैन चाहिए। और उनके माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे को सोने की चैन पसंद है। लानत है उस शख्स पर और उस शख्स की ख्वाहिश पर जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ ऐसी ख्वाहिश का इजहार करता है। और फिर पूरी दुनिया परेशान, पूरी जिंदगी परेशान रहता है कि हमारे दरमियान आपस में ना इत्तेफाकी है, औलाद ना फरमान है। अरे औलाद की फरमाबरदारी की तवक्को रखने वाले तुमने अल्लाह के रसूल की सुन्नत को ठुकराया है और अपने सामने आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। भाई को, बहन को, फूफी को, खाला को, सबको राजी करने की फिक्र करते हैं, सबके घरों में जाते हैं और उसी घर के अंदर जब आप सबको खुश कर रहे होते हैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत तड़प रही होती है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत वहां तड़पती और मचलती हुई होती है। ऐसी सूरत के अंदर आप चाहते हैं वो शादी बाबरकत हो जाए, वो शादी मुबारक हो जाए और उससे आपके औलाद साले और फरमाबरदार पैदा हो जाए। दोस्तों ये ख्याल अस्तो महाल, अस्तो महाल, ये ऐसा नहीं हो सकता। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने मछलियों से खिताब करके कहा कि मछलियों मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मेरे वही लोहे की सुई चाहिए। चुनांचे एक मछली ने गोता लगाया और लोहे की सुई ला करके पेश कर दी कि ये है आपकी सुई, लीजिए। ये ले लिया। रूम रहमतुल्लाह ने नकल किया सद हजारा माहियो लिल्लाहियो, सद हजारा माहिए लिल्लाहिए, सोचने जर बरहर लम्माहिए। फरमाया सद हजारा, 1,00,000 मछलियां सोने की सुई लेकर सामने आ गई। उस पर मौलाना रूम ने कहा कि उसके बाद इब्राहिम बिन अदहम ने कहा नहीं चाहिए मुझे यह सुई, मुझे तो अपनी लोहे की सुई चाहिए। मेरे भाई उसके बाद वजीर से खिताब करके कहा ए वजीर, ए बेवकूफ, सुन जरा गौर से देख, बताओ वो मुल्क हकीर बेहतर था या ये मुल्क अजीम? वो पहले तुम जैसे बेवकूफ और हमारी हुकूमत थी, अब मेरी हुकूमत समंदरों की मछलियों पर भी है और खुश्की पर भी है। जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के रसूल की सुन्नत का पैरोकार होता है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मुत्तबे होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल से प्यार करने वाला, अल्लाह के रसूल को दिल से चाहने वाला, अल्लाह तबारक तआला सारी कायनात में उसकी हुकूमत बना देते हैं। मेरे भाई मैंने एक नात पढ़ी थी अल्लामा हाली रहमतुल्लाह अलैह की, मैं इस हकीकत को ज़रा वादे करना चाहता हूँ। अल्लामा हाली की जो मैंने नात पढ़ी है उसमें सब के सब अल्लाह के रसूल की सुन्नत का जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह किरदार के मालिक थे, आपके अखलाक क्या थे, आपकी चीज़ें क्या थी। मेरे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। घर से बाहर निकले, आपके घर के सामने एक मैदान था, हर्रा का मैदान। उस मैदान के अंदर ईद के दिन सब बच्चे खेल कूद कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उछल रहे थे, जर्क बर्क लिबास के अंदर उम्दा उम्दा लिबास पहने हुए खूब खेल कूद कर रहे थे, जैसे बच्चों का मिजाज होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां पहुंचे, देखा सब बच्चे खेल रहे। एक बच्चा करीब के अंदर पज़मुर्दगी की हालत के अंदर ऐसा बैठा हुआ है कि वो खेल में शरीक नहीं है और उसके बदन पर कपड़ा भी नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे नहीं बढ़ते, वहीं फौरन रुकते हैं और रुक करके उस बच्चे के पास तारीख सीरत इब्न हलबिया लिखा है। सीरत हलबिया में ये वाक़या मौजूद है। अल्लाह के रसूल उस बच्चे के सामने ऐसे जाके बैठते हैं जैसे नमाज की हालत में बैठते हैं। हालांकि वहाँ मट्टी है, आप उस वक्त अच्छा लिबास पहन के जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद शामली के लोगों ज़रा गौर से सुनो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया।
उस बच्चे से खिताब करके फरमाया, बेटा क्या बात है, तुम इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं खुशियां मनाते, और तुम्हारे बदन पर कपड़े भी नहीं हैं, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहना है। ये कहना था। वो बच्चा था, मासूम सा बच्चा था, वो रोने लगता है, आंखों में आंसू बहते हैं, और वो बच्चा इस तरह कहने लगता है कि मुझे कौन खुशियां देगा, मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरे बाप भी नहीं है, मुझे कौन खुशियां फराहम करेगा। तारीख के अंदर लिखा है जब वो बच्चा रो रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंख के अंदर भी आंसू झलक आए, और आपके दामन मुबारक पर आंसू के कतरात टपकने लगे। उसी हाल में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेटा क्या तुम मुझे बाप बना सकते हो। वो बच्चा था, उछल करके हाथ बढ़ा दिया और आपकी गोद में आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर सीधे ईदगाह जाने के बजाय घर आ जाते हैं, और घर पर आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं, मेरे भाइयों गौर से सुनो, हजरत आयशा से ये फरमाते हैं, हजरत आयशा से ये फरमाते हैं वो कि आयशा मैंने तुम्हारे लिए जन्नत का सामान कर दिया है, ये यतीम बच्चा है, इसको नहलाओ धुलाओ और इसके बदन पर हसन और हुसैन के उम्दा कपड़ों में से जो कपड़ा आ जाए ये कपड़ा पहना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नहलाया धुलाया, उम्दा कपड़ा पहनाया और अल्लाह के रसूल के हाथ में ला के दे दिया, ये लीजिए। उस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, फरमाया मैं और यतीमों की परवरिश करने वाले जन्नत में इन दोनों उंगलियों की तरह होंगे, यानी मेरे करीब उनका दाखिला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। अल्लामा हाली इसी कहता है, फकीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, फकीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के जाए पना थे। यतीम आपके लिए आपके घर के अंदर ऐसे रहते थे जैसे कोई अपना बच्चा होता है। मेरे भाई उलमाए देवबंद, जिसको हम उलमाए देवबंद कहते हैं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के ऐसे मुत्तबे, ऐसे पैरोकार, मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। दारुल देवबंद के साबिक़ कुतुब खाने के नादिम हजरत मौलाना सुल्तानुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक दिन देवबंद की गलियों से रात के 10 बजे गुजर रहे हैं। एक रोड पर एक गली के अंदर एक औरत है और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन दोनों बच्चों को लेकर धाड़े मार के रो रही हैं। सर्दी का जमाना है, जैसे आजकल मौसम है, इसी मौसम के अंदर वो गली से गुजरते हैं। उस गली के अंदर 2 बच्चों को लेकर एक औरत धाड़े मार के रो रही है। मौलाना सुल्तान साहब रिक्शे पर सवार होके जा रहे थे, वो रिक्शा रोकते हैं, उतर करके उस औरत से पूछते हैं, क्या बात है, इतनी बड़ी रात के अंदर तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारा मसला है। उस पर वो औरत कहती हैं, शामली के लोगों, हमारे मुआशरे की अक्कासी वो करती हैं, आज हमारा मुआशरा ऐसा ही है। वो कहती हैं, कल ही मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, आज इस अंधेरी रात के अंदर मेरे देवर ने, शौहर के भाइयों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा जी चाहता था मैं कहीं रेल में कट के मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं, मगर ये 2 यतीम बच्चे मुझे मरने नहीं देते। मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतनी बड़ी अंधेरी रात के अंदर मैं कहां जा सकती हूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मौलाना सुल्तान साहब एक रिक्शा रोकते हैं, एक दूसरा रिक्शा बुला करके उस पर उस औरत को और उनके दोनों बच्चों को बिठाते हैं। रिक्शे वाले से कहते हैं, मेरे रिक्शे के पीछे पीछे आओ, चुनांचे घर ले जाते हैं। और मेरे भाई घर जाने के बाद आधे 10 बज चुके हैं रात के,
11 बजे करीब पहुंचते हैं और घर में जाने के बाद अपनी बीवी से वही जुमला इरशाद फरमाते हैं जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया था। फरमाया कि मौला सुल्तान साहब अपनी बेगम से कहते हैं, उनकी बेगम का नाम बिस्मिल्लाह था, कि बिस्मिल्लाह मैंने तुम्हारे लिए जन्नत का सामान कर दिया है। मेरे महबूब ने फरमाया अना व काफिलुल यतीम कातिल, फरमाया मैं और यतीमों की हिफाजत करने वाले जन्नत में इन दोनों उंगलियों की तरह होंगे। चुनांचे मौलाना सुल्तान साहब इस शान से उन दोनों बच्चों की परवरिश करते हैं। ईद का दिन आता है, शामली के लोगों गौर से सुनो, उलमाए देवबंद को अल्लाह ताला ने हक का एक निशान बनाया है। उलमाए देवबंद को अल्लाह ताला ने हक के कलामत करार दिया है। उलमाए देवबंद ऐसा नहीं हो सकता उनके सामने सुन्नत तड़पती हुई हो और वो घर बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता वो अपने तन मन धन की बाजी लगा देता है। आपके यहाँ ये मुफ्ती मकबूल अहमद साहब, आप उन्होंने अपनी कैफियत मुझे सुनाई। मेरे भाइयों आपको एहसास होना चाहिए, मुझे बताया उन्होंने 125 तलबा हैं जिनको मैं तने तनहा पढ़ाता हूँ। वो इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है। 24 घंटे वो तालीम देते हैं आपके बच्चों को। ये उलमाए देवबंद की तड़प है, या उनके अकाबिर के सीनों में अमानत है जिसकी वजह तो रातों को तड़पते हैं और दिन भर उन बच्चों के साथ मेहनतें करते हैं, आपके बच्चों के साथ खिदमत करके यहाँ तक बनाते हैं। और ये अल्लाह का इंतखाब होता है, हर को सुनाकत को तौफीक नहीं मिलती। आप तो सोते पड़े रहते हैं, ये फजर से पहले उठकर उन बच्चों का सबक सुनते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सुनते हैं, पूरा दिन वो इसी में लगे रहते हैं। कुरान करीम इसी कहता है अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं मुंतखब कर लेते हैं। मैं अर्ज कर रहा था मौलाना सुल्तानुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु उन दोनों यतीम बच्चों की इस शान से परवरिश करते हैं, इस शान से तरबियत करते हैं। ईद का दिन आता है, उनके घर में भी अपनी उनकी 2 औलाद हैं। वो बहुत अमीर किस्म के आदमी नहीं थे, उनका घर यतीम खाने के नाम से मशहूर था। पुराने हमारे जो अकाबिर हैं ये जानते हैं, उनके घर के अंदर हमने खुद देखा है यतीम खाना के नाम से मशहूर था। हर वक्त उनके घर पर 1-2 यतीम जरूर रहते थे। मौलाना सुल्तान साहब बाजार ले जाते, कपड़े वालों से जा कहते ये मेरे 2 लाडले हैं। यतीम बच्चों के बारे में फरमाते थे ये मेरे 2 लाडले हैं, ये जो कपड़ा पसंद कर ले इनको कपड़ा दे दो। अपने बच्चों से कहते बेटा तुम ये कपड़ा ले लो, तुम मेरी हैसियत जानते हो। अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा नहीं दिलाते चूंकि हैसियत की वजह से। और अपने यतीम लाडले के बारे में ये फरमाते कि ये जो कपड़ा पसंद कर ले, यतीम से कहते बेटे जो तुम्हें पसंद आए वो ले लो। और फरमाते मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना व काफिलुल यतीमी कहातैन, यतीम के बारे में आता है आप उनके सर पर हाथ फेर दो, जितने बाल आपके सर के नीचे आएंगे अल्लाह इतनी नेकियां लिखेंगे। इसी को अल्लामा हाली कहते हैं फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था, मुझे टाइम थोड़ा दिया गया था, टाइम भी मेरा ख़त्म से ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। बस एक बात अर्ज करके मेरे भाइयों, मैं असल अर्ज ये कर रहा था, मैंने अल्लामा हाली की नात सुनाई है। अल्लामा हाली की नात जिस अंदाज से मैंने पढ़ी है इस अंदाज की नात नहीं है। ये उलमा कह रहे होंगे गलत पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। मैंने क्या नात पढ़ी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले। मैंने वाले वाले कहा है, अल्लामा हाली की ज़बान ये नहीं है। अल्लामा हाली ने कहा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला।
یا علامہ حالی نے والا کہا، ہم نے اس کو والے کہا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، ایک صورت ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ جب گھر کے اندر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی گود کے اندر پڑھنے والے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے لوریاں دیا کرتی تھیں مائیں، لوریاں بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لوری دیتی ہیں، لوریاں یعنی ان کو سلاتی ہیں تو کچھ گایا کرتی ہیں۔ ابھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ جب بچوں کو گود میں لیتی، وہ یہ پڑھتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، یہ وہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ کی ایک بہن ہے شیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن ہے شیما، دایا حلیمہ کی بچی شیما بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی، اور جب گود میں وہ لیتی تو وہ ایک لے میں ایک مست ہو کر کے اس بچے کی طرف دیکھ کر کے وہ کہا کرتی تھی، کیا کہا کرتی تھی؟ ربنا ابقی لنا محمدا، ربنا ابقی لنا محمدا۔ عجیب لے میں گایا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا۔ وہ کہتی تھی، اے میرے پروردگار، میرے اس محمد بھیا کو باقی رکھنا، اس کو ہلاک مت کرنا، اس کو تباہ و برباد مت کرنا۔ بہت عجیب مستیوں میں گایا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا۔ میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھی، جو لوریاں ہوتی ہیں، یہ لوریاں بظاہر وہ معصوم سا بچہ ہوتا ہے، مگر اسی وقت سے اس کے دلوں پر نقش ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کی جو دین کے حوالے سے ہے، دین کی باتیں ہیں، تو ان کے دل پر وہ باتیں نقش ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ نے الٹے سیدھے گانے پانے، الٹے سیدھے اور موبائل کی دنیا میں آ کر کے موبائل کے فحاشات اور اس میں لغویات ان کے سامنے کانوں میں کر دیا، آپ یقین رکھیے اس بچے سے آپ صالح ہونے کی توقع مت رکھیے۔ میں عرض کر رہا تھا، بچے کو ایک اسکول میں، جیسے یہ آپ کا مکتب ہے، حضرت مفتی مقبول صاحب بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، اور ابھی ہم نے بہت سے بچوں کو پروگرام سنا، یہ پروگرام معمولی نہیں ہوا کرتے، بہت عظیم ہوتے ہیں۔ تو وہاں پاکستان میں ایک اسکول میں جب سال ختم ہونے لگا تو پروگرام طے ہوا، پروگرام میں ایک بچے کو یہ نعت پڑھنے کے لیے تیار کیا کہ بچہ تمہیں اسٹیج پر یہ نعت پڑھنی ہے، اور اس میں وزیر تعلیم بھی مدعو تھے۔ خیر بچے کو تیار کیا، ایک استاد نے لکھ کے دیا، بچے نے تیاری کی، یاد کرنے کے بعد استاد سنتے ہیں، جب استاد سنتے ہو بچہ وہی پڑھتا، کیا پڑھتا؟ ابھی جو ہم نے نعت پڑھی اسی طرح سے، کیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے۔ استاد ٹوکتا، رے بیٹا والے نہیں والا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ وہ بچہ سن لیتا، پروگرام کا وقت آ گیا، اسٹیج پر بچے کو پکارا گیا، بچے نے بڑی جھوم کر مستیوں میں آ کر کے اسی طرح سے یہ نعت پڑھی، پورا مجمع شش کر رہا تھا، بہت شاندار زبان میں اور انتہائی خوبصورت آواز میں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ یہ پوری نعت پڑھی، بات ختم ہو گئی،
وزیر تعلیم کا نمبر آیا تو وزیر تعلیم نے کہا کیسا یہ اسکول ہے، کیسے ان کے پڑھانے والے ہیں، اپنے بچوں کی یہ نعت بھی صحیح نہیں کرا سکے، علامہ حالی کی زبان میں والے نہیں ہے والا ہے، کیسے یہ تیاری کرانے والے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تبصرہ کیا۔ اب ظاہر ہے استاد کے دل پر کیا نہیں گزرا، مگر وہ چھٹی کا وقت تھا، سب بچے چھٹی ہو چکی تھی، اخیر میں پروگرام تھا، وہ بچے تو گھروں کو فرار ہو گئے۔ اب وہ غصے کس پر اتارتے؟ آئندہ سال جب کلاس شروع ہوا، کلاس کے اندر بچے آئے تو وہ جو ٹیچر تیار کرنے والے تھے انہوں نے اس بچے کو پکڑ لیا ایک کلاس میں اور کہا، بہت برا بھلا کہا، اور پھر غصے میں آ کر کے کہا بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا، آپ کے والد کا نام بتا، آپ کی والدہ کا نام بتا۔ اب وہ بچہ خاموش، کچھ نہیں بولتا۔ استاد نے بلا اس کو مارا، پٹائی کی، بچہ روتا رہا، آنکھ کے اندر آنسو بہتے رہے، مگر اس بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد چھٹی ہوتی، بیچ میں وقفہ ہوا، وقفے میں باہر بچے گئے، پھر اس کے بعد میں وہ بچہ پھر دوبارہ پلٹ کے آیا۔ اب اس کے بعد میں پھر استاد نے قریب بلا کے پوچھا، بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، فوراً انہوں نے بتایا، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، پوری تفصیل بتائی۔ اب استاد کو حیرت ہوئی، بلا کر پوچھا، بیٹا یہ بتا تمہیں اتنی دیر میں سب یاد ہو گئی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں یاد پہلے سے تھا لیکن پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا، اب کیوں بتایا؟ میرے بھائیو شاملی کے لوگوں، یہی میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے یہ کہا کہ دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی عزتوں کا مالک ہے اور کوئی عزت والا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے زیادہ کوئی باعزت نہیں ہے، اور والا یہ بے عزتی کے الفاظ ہیں، میں ایسا نہیں بول سکتا تھا اور ایسا میں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وہاں پر بھی یہی کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ اور کچھ بتاؤ میں نے پوچھا تم نے آپ کا نام کیوں نہیں بتایا؟ کہا اس لیے نہیں بتایا، میری ممی نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے مت لینا۔ میرا اس وقت وضو نہیں تھا اس لیے میں نے نام نہیں لیا، اب میں باہر وضو کر کے آیا ہوں اس لیے میں نے اب آپ کا نام مبارک لے لیا، اور میں نے یہ سمجھا اب میرے لیے نام لینا درست ہے اس لیے میں نے نام لے لیا۔ وہ استاد رونے لگے، اس بچے کو گلے سے لگایا اور کہ بیٹا تو اس لائق ہے، آج سے تو میرا مقتدی بن جا اور میں تیری پیروی کروں گا، اور تو اس لائق ہے۔ یہی پیر ذوالفقار نقشبندی ہیں کہ انہی اپنا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کسی کو نہیں بناتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا نہ ہو، اللہ کے رسول کی عزت نہ ہو، اللہ کے رسول کی توقیر نہ ہو، اس پر عمل نہ ہو۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ شاملی کے لوگوں اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور اللہ کے رسول کی عزت کرو، اللہ کے رسول کی کردار کو اپناؤ، اللہ کے رسول کی کردار کو اپناؤ گے آپ کی دنیا کامیاب ہو جائے گی، آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک ایسے مفتی کو بھیج رکھا ہے جو رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے شانہ بشانہ چلیے، اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگائیے، اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیے تاکہ وہ آپ کے بچوں پر محنت کر کے آپ کے بچوں کو دیندار بنا دے، آپ کی زندگی کو کامیاب بنا دے، آپ کے گھر کو کامیاب بنا دے، آپ کے محلے کو کامیاب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔